हाँ कहले मु तुमको विवाह करि परिबी माने सत्तरे तमे मते विवाह करिवनी कवि भंजा जा पुण्य बन प्रास वैदेही सबलास कहिले लेवेला राघु नाम दाना अरे रामा बोरा तोरा चरण हे भद्रे हे शूर्पणखा मु सत्यव्रत अवलंबन करिछि जे ए जन्म रे सीता बिना अन्य काहा को विवाह करिबि नहीं जो कथा आपण मानकर सही भंज प्रमाण करिसंती केते बेले प्रतिज्ञा करिथिले ए कथा शूर्पणखा को कहउचंती हां आज्ञा आपण मानकर सही भंज पुनि वर्ण प्रास कवि सम्राट उपेंद्र भंज वैदेही सबलासर प्रमाण करिसंती यवधश्री मधुसज्जा रात्र बासर गृह अच्छी सीते प्रवेश कले प्रभु राम आपण जानी शिवधनु भोग न करी सीता को विवाह करी आनी कथा बहुल मधुसज्जा रात्र एकाकी अच्छी बासगृह ना सीते जिते आज्ञा पहुंची गले प्रभु राम स्वाभाविक नारी जाति होती सुंदर अनुरागी हाँ लज्जाशीला एवं सुंदर अनुरागी सुंदर पुरुष देखीदेले तथापि जानी शुणी विवाह करिसंती मन पसंद होईची सत्य किंतु एकाकी अवस्था रे बासगृह रे देखि मालो से करिसंती कोन टिके नतमस्तक हां जेते बेले लज्जा रे अछंती हां यही आज्ञा राम विचार कले कोन विचार कले ये काहे कि ए भले मौनता अछंती कहले रे बंधु मु कुल प्रतिज्ञा करूछि ए जन्म रे तुम बिना अन्य कहा को विवाह करिबिनी है तो तुमे एथि पई मन उणा करू जेते बेले प्रतिज्ञा कले ना कहिले मो प्रभु मो निकट रे प्रतिज्ञा कले हाय हाय नीरव रहिबे ना हां से मध्य प्रतिज्ञा कले बस कोन प्रतिज्ञा कले कोन हां जे से होतंदी लज्जाशीला हेला खराबा करी नाहंती लज्जारे सड़ी जाई छंती ले सीता केमिति प्रतिज्ञा कले भाषा प्रयोग करी नाहंती हां ना पत्र माध्यम रे जणैले कोन मा पत्र कोठु आसीला कोठु हां ये बासर गृह कोन लाइब्रेरी घर हिची रे ठीक हां पत्र कागज कलम कौन है कौन लिखिले केमिति लिखिले भंज पुणी प्रमाण कले कौन पत्र किए हला काली कोठु आसिला कलम किए हला जे लिखिले सीता हां गठी एठी आज्ञा भंजक भाषा रे पुणी गोटिए पद ले भाई रही तो सुताड़ी केतकी बोई देई कजी करी केतकी रही तो सुताड़ी केतकी करी केतकी सीता पक्षी कस्तूरी की बनले सीता पति कस्तूरी की हां आज्ञा गभारे थिला केतकी पुष्प जहा आज्ञा नेई आसिले गोटिए पाखुडा हला कागज बस तत्कालीन गोलकंटा दियंती ताको आनिले कले कलम बस बिना काली रे से चालीबनी समय घने आसिलानी सारे कथा रो समय घने आसिला तर मोटा मोटी अर्थ हां जो कस्तूरी चित्र विचित्र हितला ताको आज्ञा काली कोदी लिखिले बस कोन लिखिले अले मो प्रभु जते बळे ए कथा कहिलेनी हां मु से किछि गोटे महानता देई कहिबी तबे लिखिले कोन हां कोन कहिले कोन एले वाली नहीं आने जो जाएगा बोला
ପରେ ମଧ୍ୟ ବଳିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ୟା ପରେ ମୁଁ ପତ୍ରଟା ମୁଦ ମାରି ଦେଇଦେଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କିଛି ମାନେ ଅଛି ନା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିବି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ନଥିବ। ତେଣୁ ବାପା ସେ କଣ ଲେଖିଲେ? ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବା ଯୁଗରେ ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିନି, ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରିନଥିଲି, ପରେ କରିବିନି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପର ଯୁଗରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାପା ଯଦି କୌଣସି ବରକୁ ବରଣୀ କରନ୍ତି, ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବ ବାହୁଡି ବାର୍ତ୍ତା ବହେ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ମୁଁ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସତ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, ତେବେ କଣ ହବ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବିବାହ କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ନା, ସେ ରାତ୍ରେ ଯୋଗୀ ପ୍ରାୟ ନିଦ୍ରାକୁ ତେଜି ବାହୁଡରେ ବରାଙ୍ଗନା ମତେ ନ ଭଜି। ଭାଇ ପରା ତମକୁ ମତେ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ମତେ ତୁମେ ବିବାହ କର ନା, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ। ନା ଶୋଉଛି, ନା ଖାଉଛି, ନା କଣ ଅଛି, ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ତେବେ ଯାଉ ନା କାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ନାରୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଆଜ୍ଞା ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ଭଗରିଲା ରାକ୍ଷସୀ ବେଶକୁ ଅଗ୍ରସର ହବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲେ। ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ମାନେ ସେ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ? ରାମନାଥ ଶ୍ରୀରାମ ଯୋଗ୍ୟ ଦୋଷାକୁ ବିହର ପାଳନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶଂସା ତୁମ୍ଭେ ପାଇବ, ଇନ୍ଦ୍ରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ପତ୍ରଟି ଲେଖିଦେଲେ, ମୁଦ ମାରିଦେଲେ, ବିପରୀତ ପାଠ କଲା। ଶୂର୍ପଣଖା ପାଠ କଲା, ବାବୁ ନାକ ଶ୍ରୀରାମ ଯୋଗ୍ୟ ଦଶାକୁ ନାକ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ବୁଝାଏ। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟା ନାୟିକା, ୟାକୁ ବିବାହ କରି ବିହାର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଆଲିଙ୍ଗନ କର, ଅରଣ୍ୟରେ ବିହାର କର। ବୈଦେହୀ ଦାସୀ କି ଘେନି ହୋଇବ, ୟାର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ ସତ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି ୟାର ଦାସୀତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଏ ବୈଦେହୀଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଠିକ ରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ମତେ ବିବାହ ଏଇ କଥା ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇଠି ସୁନ୍ଦରୀ କଣ ନାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଏ ପତ୍ରଟାକୁ ତମ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ମତେ ବିବାହ କରିବ। କଲା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ବୋଲି, ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ର ବୋଲି ଶିରରେ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଠ କଲେ। ବାବୁ ନାକଶିରି ଦାନ, ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନକୁ ବାବୁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ବଡ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନାରୀର ମୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବା ନାସାକୁ ଛେଦନ କର, ବିହର କାନ, କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଛେଦନ କର, ହେଲେ ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଆଉ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। କାହିଁକି ନା ୟାର କୌଣସି ଗୁଣ ଅଛି, ମୋ ସୀତାଙ୍କର ଦାସୀତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ୟାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଏ ଯୋଗ୍ୟା କି? ତେଣୁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିଲ।
विधिरे इंद्र प्रशंसा तुम्हें पाइब भावुछ जे आपनकर भाई देले चिट्ठी आपण पढुछंती हेले एपर्यंत कोन भावुछंती जानी पारिले भाईकर मन कथा विचक्षण पंडित लक्ष्मण धरिले शूर्पणखा केशव एठी भंज पुनि पदे लिखिले कोन लिखिले राधारु विचार तार नाट नारी ଯେତେବେଳେ କେଶକୁ ଧରିଲେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଶୂର୍ପଣଖା ବିଚାର କଲା ଇଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ଇଏ ପୁରୁଷ ମାନେ ନାରୀଙ୍କ ଗଭାରେ ପୁଷ୍ପ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି କି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ପରେ ଧରି ଖରେ ଆପରେ ସେ ପରେ ଧରି ଖରେ ତାର କେଶ ରାଶିକୁ पकाई सहसा सारे पकाई सहसा से दिले ताना सपुते दिले छेदन कले कहले विनाशा नाशा श्रवण शूर्पणखा प्रवेश अलंकार वृक्ष पाटली फूल झड़ी उड़ी जाउची की किरो भाई विंश पानी आगे पड़ू पछु आगे खाती ना नहीं हासराटा देला बेल को दौड़ी के पलाउछ विंश पानी आगे पड़ू पछु आगे ये दंड बन पाए से राम नाम लक्ष्मण ध्यान भाई आपण कहवा कथा अनुजाई से अयोध्या नरेश राम लक्ष्मण तांको साथी रे नारी पियासी सेही मते ए दशा दे बोले काहे की ए काहे की रो मान्य अछि धारावाहिक तो पाउछंती बापा केही केही कुहंती जे शूर्पणखा अछि कहिला से कही बनौका बेसे राम नाम लक्ष्मण अयोध्या नरेश बेनी कुमार दाम तांको साथी रे दंडके निवास दंड कारण से वास करिसंती भंज कोठी लिखिसंती जे तांको साथी रे जो स्त्रीटा आछि से अतीव सुंदरी आउ शूर्पणखा कहूती मु आपनकर अर्धांगिनी करिबा पाई प्रयास करिबारु से मोर नाशा करना छेदन कले हे एटा भूल हो जीवन आज्ञा कहले बापा शूर्पणखा कहब मु तुम ये पात्री जोगाड़ करुली कहूली लंका कटकर राणी हवाई विचार कर से मन आशा कर छेदन कले एटा कहवाटा आपण माने विचार करंतु केते दूर ठीक हम तो बापा ताले आमे कहबा कहीं एमिति समस्त कहतेनी आपण सुनुथिबे जे से तो कहिले आ राम लक्ष्मण सीता जेते बेले दंड कारण वास करिवे पूर्व पद लक्ष्य करंतु
ଭାସିଲା ବହେଣୀ ମୋର ରହ ଦଣ୍ଡପ ବନର ବୈଦେହୀ ସଙ୍ଗେ ଆସିବେ ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେବୁନି କର ପ୍ରଣମୀ ପଇରେ ବାଳି ଭାଷେ ସତ୍ୱର। ସେ ତ କହିଲେ ସମ୍ବାଦଟା ମତେ ଦବ ବୋଲି ବାପା କଣ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ ବାପା କଣ ହେଲା କଣ କଣ ଇଆଡୁ କିଛି ରହିଲା ନା କୋଉ କଥା କହୁଛି ଓହୋ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ସିନା ମନରେ ଅଛି ନାରୀ ପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ କହିଲେ ଶୂର୍ପଣଖା କେବେ କହିପାରିବ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲି ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ବାପ ତୁଲ୍ୟ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ପୁଣି ଜଣେ ରାଜା ରାଜା ପାଇଁ ପ୍ରଜା ଇଏ ଯଦି କୌଣସି କଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେ ତ କହିଲେ ସମ୍ବାଦଟା ମତେ ଦବ ବୋଲି ଏ କଥା ସେ ତାହେଲେ କହିବେ କାହିଁକି କହିଲେ କଣ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଇଏ ଆସି ଏଠି ବାସ କରିବେ ସମ୍ବାଦଟା ଆସି ମତେ ଜଣେଇବ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଯଦି ପରିଚୟ ନ ପଚାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି କଥାଟା ଏଇଠି ସେ କହିଲେ ମାଗିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ କଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସିଏ ରାବଣକୁ କହିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସେଇ ନାରୀଟା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ କିଏ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ସେ ତ ଯାହା କରିବେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହବନି ବାପା କହିଲେ ପରିଚୟ ମାଗିବାରୁ ସେ ମୋ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କଲେ କହିଲେ ତେବେ କହ ସେ ସିନା ତ ସୁନ୍ଦର ବେରଟା ଅସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ ତେବେ ମୁଁ ଏହା କରିବି ଯିଏ ତୋର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଗଲା ସୁନ୍ଦର ବେରଟା ସିନା ଅସୁନ୍ଦର କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଆଣିବି এইটা বিচার নেই সে আগে একথা সিনা দর্শন মত ভিতরে কথাটা আছে এই অশোক বନରେ রখিছন্তি যদি রখিছন্তি আজ্ঞা মানে বিচার করন্তু তৃতীয় বৎসরর কথা এ কথা কহিবার তাৎপর্য কোন না কহুতিলি যে মন্দোদরী যেতেবেলে রাবণর মৃত্যুর সম্বাদ শুনিলে আনন্দ হেলা কাহিকি না সীতাଙ୍କୁ চোরি কলে মুক্তি ଅଛି দিনে কহিଥିଲେ সেই রাবণ যে কহিদেলে বলি আপন কুহন্তু ভগবান হউଛନ୍ତି মর্যাদাবন্ত আমি এইଠି স্তুতি কলে রাম নাম রটন কলে আমি আজ্ঞা মুক্তির মার্গ বাছি পারুছ जी पिता बोली आसन दे पारिला हृदय भगवान को पूजा करि पारिला ताको एते सहज रे भगवान मारी देले काहे ना मुक्ति दबा पाई कारण ये दर्शन मतरे जदि उभय आज्ञा शत्रु शत्रु हिसाब रे आज्ञा विनाश ये युद्ध कले प्रभुंकर कोन सामर्थ्य नथिला थिला मारिबा पाई थिला समस्त मरी सारिबा परे रावण को मारि काहे के ना रावण विचार कला मु राक्षस जन्म मुक्ति पाइबा प्रति बदल ता पूर्व मो सबंश मरिबा आवश्यक हेला हां समस्त को मुक्ति देई से कला कोन ना निजे शेषरे मरि बाबा कारण ए बर मध्य मागी नैथिला केते ना जेते बेले हां ये सेतुबंध प्रतिष्ठा पाई बेश कहितिले अंको आज्ञा जिबा पाई हां ये जाइथिले प्रतिष्ठा परे आज्ञा मागिले जते बोले कौन देबे तुमे तो कहिलो राजकोषहीन मुहिनी स्वजन काल काटुछि ए वनवासे विधि पूर्व पूजा उपकरणटी निर्भर रहिला तुम पासे ताले तुम पाखरे कौन अछि मते दबो बोले मु देबी ना जदी देबो ताले प्रतिज्ञा करो बोले प्रतिज्ञा करिवि सत्य सत्य त्रिवार सत्य सत्य करि देले जते बोले कहिले मागो बोले मागिबी ये समस्त थिले मु मागिबी समस्त दूर को जानतु एक तुमे थाओ कोन कहिबो कहूना समस्त जते बेले दूर को चली गले लक्ष्मण जाऊ ना हांती समस्त कर इच्छा आनिची सीता को नै जीवो हां भाई मु तुमको छाडी जाई परबिनी भाई मु तुमको छाडी जाई लक्ष्मण ले काहे के कंडू लक्ष्मण या मजी बाजी
এই সত্য পালন করা যাই মু পরা আসি পিতৃ সত্য পালন করি বনবাসী হয়েছি ভগবানଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ଚାଲିଗଲେ ଅନତି ଦୂରକୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ଯାହା ମୁଁ ମାଗିବି 2 ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରି ସୀତାଙ୍କୁ ନବଟି ନା ନା ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ମାଗିବି ନା କଣ ନା 2 ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରି ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତି ଦୁର୍ବାଦଳ ତନୁ ବସିଥିବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷର ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ମାଗିଥିଲି ତୁମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରରେ ମରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଏ କଥା ହେଲା ଜ୍ଞାନୀମାନ ତେଣୁ ଏଇ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଏକାକୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଦିନ ରାତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ କିଏ ମଣ୍ଡୋଦରୀକୁ ପ୍ରଭୁ କିଏ ମଣ୍ଡୋଦରୀକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାବଣ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁସ୍ୱରେ ନିଧନ ହବା କଥା ଶୁଣି ଯାହା ହଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେ ନିଧନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ମଲା କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରଜାପାଳକ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଠିକ ନ୍ୟାୟକୁ ନେଇଛି ନାଇଁ ବାପା ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ମଣ୍ଡୋଦରୀ ବିଚାର କଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ମୁଁ ଯଦି କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବନି ଭର୍ତ୍ସନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅନିଚ୍ଛାରେ ଆଣିବ ନା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଇଏ ନେବେ କେମିତି ଚାଲିଲେ ହନୁମାନ ହେଲେ ବିଂଶ ବାହୁ ରାଣୀ ନାହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବିଂଶ ବାହୁ ରାବଣଙ୍କର ନାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହନୁମାନ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାମ ଠାକୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ରଘୁକୁଳ ତିଲକ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଆସିନାହାନ୍ତି ମା ମଣ୍ଡୋଦରୀ ହନୁମାନ ଏକା ଯାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ନଥାଏ ସେଟା ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ନା ସେ ଆସିଲେ ନା ବହୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଭାଷାରେ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଲି ମତେ ଦେଖିବା ପରେ ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କହିସାରିବା ପରେ ମତେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ମୋ କଥାରେ ସେ ଆସିଲେନି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଲେନି ହବ କଣ ସତେ କଣ ଭାଇ ଭାଇରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହବ ସତେ ସତେ ଯେଉଁଦିନ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ ଭରତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଅଗ୍ନିରେ ବିସର୍ଜନ ହବ କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନ ଚିନ୍ତାର ପାହାଡରେ ବସିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି କଣ ହେଲା ନା ମା ମଣ୍ଡୋଦରୀ ବିଚାର କଲେ ରହିଗଲା ରାବଣ ରହିଗଲା ବିଭୀଷଣ ମୁଁ ଯାଏ ସିଏ କିଛି ନୂଆ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ
ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲେ କହିଲେ ମା ହଁ। ତୁମେ ମତେ ଏବେ କୈଫତ ଦିଅ କୈଫତ ଦିଅ କୁହ ମା ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କି ଅପରାଧ କରିଛି କି ଅପରାଧ କରିଛି କାହିଁକି ମତେ ବିଧବା କଲେ କାହିଁକି ମତେ ବି ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ଆସି ହନୁମାନ ଦେଇଥିଲେ ବିଧବା କରିବା ପରେ ସେ କାହିଁକି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ପୁତ୍ର ସମଦେବର ବିଭୀଷଣ ସହ ବିବାହ ଦେବେ କଣ କହିଲେ ମୁଁ କୈଫତ ଦେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ ଚାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ କୈଫତ ଆଣିବ କୈଫତ ଆଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ କୈଫତ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ତୁମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମତେ ଛନ୍ଦି ଦବନି ନା ନା ତୁମେ ଜଣେ ନାରୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆଉ କିଛି କରି ନ ପାରିଲେ ନା ନା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବି ଯେ କୌଣସି ବାହାନା ଦେଇ ଜାଣିବ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ମଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ବିଧବା ତମେ କାହିଁକି ବିଧବା ହେଲ ବିଭୀଷଣ ସହ ତୁମକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲ ବାପା ଇଏ ଗଲା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯେତେବେଳେ ହାନ୍ଦୋଳାରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା ହେଲେ ବୈଦେହୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ଇଏ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଣ୍ଡୋଦରୀ ଯାତ୍ରା କଲେ ମଣ୍ଡୋଦରୀ ସୀତା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦର୍ଶନ ପାଇନଥିଲେ ଦାସୀତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦରଜ ଶିରରେ ବହନ କରି ଶିରରେ ବହନ ପୂର୍ବକ ଯେତେବେଳେ ନତମସ୍ତକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ରାମ ଡାକିଲେ ସୀତେ ଆରେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କରିଛି ତୁମକୁ ଶସ୍ୟ ମାନେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏକାକି ଆସିବାଟା କାହିଁକି ଉଚିତ ମନେ କଲ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଶରୀର ସାରା ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦାସୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଦାସୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ପଥର କଣ କଣ୍ଟକ ଥିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ନ ଆସିଲି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆସିଛି ଭୁଲ ହବା ଠିକ ହଉ ଆପଣ ସେ ବିଚାର ନେବେ ହେଲେ ଠାକୁରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିନେଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସିବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ହେଲେ ଠାକୁରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସତ ନ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପରମ ଦୂତ ସେ ହନୁମାନ ମୁଦ୍ରିକାଟା ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ତା ଯଶଟା ଶୁଣିଥିଲି ତାକୁ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ଯାହା କଥା ଶୁଣିଲି ତାକୁ ଦେଖିନି ଯିଏ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲା ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଠାକୁରେ ସେ ଅଙ୍ଗଦ କିଏ ଦେଖିବେ ଏଇ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦ ଏଇ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦ ହେଲେ ବିଚରାଟା ମୋ ପାଇଁ ପିତୃହରା ହେଇଗଲା କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଲେ ତା ମା କଣ କରିଛି ଏବେ ବିଧବା ଆମ ଭଳି ଜଣେ ନାରୀ ନା ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିବ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ଖାଇଥିଲି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ବାରଣ କଲେ କଣ କହିଲେ ହେଲେ ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହା ନୁହଁ କାହିଁକି ହେଲେ ସୀତେ ତୁମେ କହୁଛ ସିନା ମୁଁ ବାଳିକୁ ନିଧନ କଲି ହେଲେ ତାରା କାହିଁକି ବିଧବା ହବ ହେଲା ନାହିଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବ୍ୟଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା
व्यथा ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବ୍ୟଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବୀ ରତଣାରେ ଦେବୀ ରତନା ଫୁଲେ ଭଙ୍ଗନରେ ତୋଲେ ବନ୍ଦନା ରାମ ରତନରେ ରାମ ରତନା ରାଜ ରାଣୀ ସିନା ନିଧନ କଲି ଏବେ ସିଏ ରାଜରାଣୀ ଭୋଗ କରୁଛି କରୁଛି ସୁଗ୍ରୀବ ସହ ବିବାହ ଦେଇଛି ଆପଣ ସୁଗ୍ରୀବ ହେଲେ ଭଲ କଲେ ଭଲ କଲ ବୋଲେ ବଧିଲାଳିକୁ ନେଇ ତା ନାରୀ ବଧିଲାଳିକୁ ନେଇ ତା ନାରୀ ବଧିଲାଳିକୁ ନେଇ ତା ନାରୀ ବଧିଲାଳିକୁ ନେଇ ତା ନାରୀ ସୁଗ୍ରୀବ କରିଲେ ହରି କରିଲେ ହରି କରିଲେ ହରି ଆଜି କରିବାକୁ ମନ କରିବାକୁ ମନ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଶୀତ ଡାକିଲେ ଠାକୁରେ ଠାକୁରେ ବାଳିକୁ ନିଧନ କଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ସହ ତାରାକୁ ବିବାହ ଦେଲେ ଆଜି ରାବଣକୁ ନିଧନ କରି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ନେଇ ବିଭୀଷଣ ସହ ବିବାହ କଲେ ଠିକ କଲ କାହିଁକି ଠାକୁରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନଉଛନ୍ତି ଇଏ ନ୍ୟାୟ ନା ଅନ୍ୟାୟ ଠିକ ନା ଭୁଲ ଧର୍ମ ନା ଅଧର୍ମ ନା ପୁଣ୍ୟ କି ଆପଣ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ବିଚାର ନିଅନ୍ତୁ ମହାକବି କାଳିଦାସ କୁହନ୍ତି ଉଦୟତି ଯଦି ଭାନ ପଶ୍ଚିମ ଦିକି ବିଭାগে ବିକଶତି ଯଦି ପଦ୍ମ ପର୍ବତାନା ଶିଖାଗେ ପ୍ରଚଳତି ଯଦି ମେରୁ ସୀତାତମ ଜାତ ବର୍ଣ୍ଣି ନ ତଳତି ଖଳୁବାକ୍ୟ ସଜନା ନା କଦାଚିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ନା ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣକୁ ନିଧନ କଲା ପରେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ନେଇ ବିଭୀଷଣ ସହ ବିବାହ ଦେବି ବିଭୀଷଣ ମସ୍ତକରେ ପାଟ ପିନ୍ଧାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବି ନହେଲେ ଯାଇପାରିବି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ବସିଥିଲେ ତ ବାହାରି ପଡିଲେ କିଏ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ 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 କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଡାକିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆପଣ ପରା କୁଆଡେ ସତ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ହେଲା ଆପଣ ଶପଥ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ନା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଇ କଥା ବୋଲେ କଣ ନା ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଧନ କରିବେ ମୋତେ ନେଇ ପୁତ୍ର ସମଦେବର ସହ ବିବାହ ଦେବେ ଠିକ ଏଇ ସତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ରାମକୁ ମାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହ ବିବାହ ଦେବି ଏଇଟା ମୋ କଥା ନୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଢୁଛି ବାପା ଇଏ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଭୁଲ କହିଲେ ଭୁଲ କାଇଁ କହିବେ ପୁରା ଠିକ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋ କଥା ନା ନା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମରି କଥା ତୁମରି କଥା ଆପଣ ନିଧନ ହେଇଥାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସୀତା ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ହେବେ କି ନାହିଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି
ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ କଥାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାବା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତିକି ଚାହୁଁଛୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ ନତ ମସ୍ତକ ମାସିତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ ରାମ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ଆଁ? ଇଏ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଦେଖିଲେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ବିଭୀଷଣ କଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଇଏ କେତେ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର କେତେ ତ ରହିଲାନି 7 ମାତ୍ର 4 ଅଛି। ବିଭୀଷଣ ଆಯ್യോ ବୁଢା ବେଲି ଲାଗିରେ ମତେ ଆପଣର କରିନିଅ ସବୁ କାଢି ନେଇ କାଙ୍ଗାଳ ସଜାଇ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବେଲି ହଜି ଦାନ ଦିଅ ମତେ ଆପଣର କରିନିଅ ଆହେ ଦିନ ବନ୍ଧବ ମତେ ଆପଣର କରିନିଅ ସବୁ କାଢି ନେଇ କାଙ୍ଗାଳ ସଜାଇ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଦାନ ନିଅ ଟୋଟାଲ ଭିଡୁନି ନା ମତେ ଆପଣର ନା କରିନିଅ ଆଉ ଅଛି କି ଆହେ ଦିନ ମତେ କରିନିଅ ଆହେ ସବୁ କାଢି ନେଇ କାଙ୍ଗାଳ ସଜାଇ ସବୁ କାଢି ନେଇ
ଅନୁପାତରେ ଯେତିକି ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଏ ରାମାୟଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାମଙ୍କ କଥା ତ ଆଜି ଚାଲିବ ଚାଲୁଛି। ସଦୟା ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ତ ଏଇଠି ଖାଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି କଥାବସ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ କଥା ଦେବେ ଏଇ କଥା ନୁହେଁ କି ରହିଛି ତ ଆଉ କଣ ନାଇଁ ଖୋଲିକିରି କୁହନ୍ତୁ କୋଉ କଥା ନହେଲେ ମଉସା ରଗିଏ ହଉ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ନୀରବତା ଦେଖି ବିଭୀଷଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ ଛୁଇଁ ବିଭୀଷଣ କଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିଲେ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ସୀତା ଏ ଜନ୍ମରେ ଜନନୀ ସମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଉଜ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଭୀଷଣ ବିବାହ ନହେଲେ ବିଭୀଷଣ ମସ୍ତକରେ ପାଟ ନଦେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇପାରିବେନି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ରାମ ଠାକୁର କହିଥିଲେ କହିଲେ ଯଦି କହୁଛ ଜନନୀ ସମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଉଜ ମା ଯଦି ସିଏ ମା ବା ଜନନୀ ତାହେଲେ ଜନନୀ ଆଶା ମେଣ୍ଟନ କରିବା କଣ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ? ଜନନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପୁଅର ଧର୍ମ ନୁହଁ? ଠିକ ଏ କଥାରେ ଏ କଥା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ନା ଅଛି? ଯଦି ବିବାହରେ ରାଜି ନାହିଁ ମନ୍ଦୋଦରୀର ସଧର ବା ସାଜିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିନି ମୁଁ ଆସିଛି କୈଫତ ଦିଅ ମୁଁ କାହିଁକି ହେଲି ବିଧବା ନା ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ତୁମେ ହେଲେ ବିଧବା। ବ୍ରହ୍ମାବରରେ ସେ ବଳିୟାନ ହେଇଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଖଟେଇଛି ଯାହା ପାପ କରିଥିଲା କରିଥିଲା। ଯୋଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲା ନାରୀ ଚୋରି ମହାପାପ କହିଲା ନାରୀ ଚୋରି ଯଦି ମହାପାପ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ପାପୀ ନୁହଁ? ବାଛିଲେ କେତେ କଥା ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ ବାଳିକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି କଣ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି ବାଛିଲେ ବହୁତ ସିଆଡିକି ଆଉ ଯିବାନି। ପଦେ କଥା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେବି ସୁବିଧା ପଡିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏଇଠି ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଦୋଷ କଣ ଥିଲା? ମୁଁ କାହିଁକି ବିଧବା ହେଲି? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହଉଛ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ହିସାବ କର ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ବିଧବା ହେଲି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀତ୍ୱ ଥାଏ ନାରୀତ୍ୱ ବଳରେ ତୁମ ଅଯୋଧ୍ୟା କରିବି ବିଧ୍ୱଂସ ହେଲା ମାନେ ନା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଦିଅ ଦେବି। କଣ ଦେବି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମୋ ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ମାଗିବି ସତ୍ୟ କଲେ କହିଲେ ରାବଣ ପ୍ରାଣ ବିନା ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। କହିଲେ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେବେ କଣ? ଯାହା ପାଇଁ ମୋର ଇଏ ଲଙ୍କା କଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେଲେ ସେହି ବିଭୀଷଣ ମୁଣ୍ଡା ମତେ ଦେବର ହାଙ୍କି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଡାକିଲା ହେ ଠାକୁର ଯଦି ମତେ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସିଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁତ୍ର ସମଦେବର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ। ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିବେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ସତ୍ୟ ଯାଇଛି? 5 ନମ୍ବର ହେଲା। ଆଜି ତ ଥାଉ ହଉ ଏଇଠି ରହିଲା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ବିବାହ ନଦବା ଯାଏ ପାଟ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେନି ସେ ଯାଇପାରିବେନି ଅଯୋଧ୍ୟା। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସରଳ ହବ। ଦେଖ ଆଗକୁ ହେଉଛି ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ହଉ ନାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 କାହିଁକି ନା ସମୟ ଅତିରିକ୍ତ ହେଲାଣି। ମତେ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ନେବନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକକୁ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସଧୟା ଭଉଣୀ ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ କାହିଁ ସମୟ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟଟାକୁ ଆଜ୍ଞା
ଇଏ ଆମେ ଅଯଥାରେ ନେଇଯିବୁ ସେ କଥା ନୁହଁ। ହଉ ଏ ଦିନାହିନା ବିଦାୟକାଳୀନ ଏଥିପୂର୍ବକ ଏହି କ୍ଷମା ମାଗେ କି ଯାହା ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବା ହେବେ। ହଁ ହଁ ହଉ ଜାଣିକି ଦିନ ଜନ ଶରଣର କ୍ଷଣ ମହାବାବା ଦିନ ଜନ ଶରଣର କ୍ଷଣ ମହାବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଗର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର କାଢି ଦିଅ ଇଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର Oh, no.